Hello dear students, once again welcome to Biology Bridge Course program, and let us continue the next part of Bridge Course program. Today in this video I am going to explain with respect to the study of viruses. In the previous video I explained about the microorganisms. These are the small organisms which can be seen only with the help of microscope, or they cannot be seen with the unaided eyes or with naked eyes. The microorganisms found everywhere. They are present in the water, they are present in the soil, even they are present within the body of plants and animals. Apart from that, even they are able to survive in extreme habitats where the other organisms cannot survive. The different types of microorganisms are fungi, protista, bacteria and viruses. But viruses are acellular, they don't have cell. So today in this video, I am going to explain the introductory part of viruses with respect to definition, discovery, structure of the virus and characters of virus or properties of viruses. What are viruses? See, virus ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗನು ವೈರಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. What is pathogen? Disease causing organism is called pathogen. ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗಾಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರೋಗಾಣು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ the English term is pathogen. Any organism which is able to cause the disease, it is called pathogen. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ವೈರಸ್? ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ that can invade living cells. This is the simple definition of virus. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Viruses are non-cellular particles. Non-cellular. They don't have the cell. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಕೋಶ ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕಣಗಳು. ಜೀವಕೋಶ ಇರದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಣಗಳು ಎದರಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ಯಾವ? ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೇಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ವೈರಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, DNA or RNA. Why these are called genetic material? Why the DNA and RNA are called genetic material? Because they transfer the hereditary information. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಆನುವಂಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಒಂದು ವೈರಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ the protein coat is present, and such non-cellular particles are called viruses. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀವಕೋಶ ಇಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್. The credit of discovering viruses as well as coining the term virus, it goes to Martinus William Beijerinck. Beijerinck, he coined the term virus
and it is derived from Latin name where virus means poison. ಈ ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಜರ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ವಿಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದ ವೈರಸ್ದ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಷ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶಬ್ದನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಜರ್ನಿಕ್. Bezernik is often called father of virology. This person, he is called father of virology. So once again one more term, virology. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು 4ನೇದ್ದು 5ನೇದ್ದು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ದು. ಸಿ ಸೈಟಾಲಜಿ, ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, the branch which deals with the study of microorganisms. Then now one more term, virology. This is the specific branch which deals only with the study of viruses. ವೈರಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ. ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈರಾಲಜಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Viruses can infect all types of life forms such as animals, plants, even to the microorganisms including bacteria. That's what I told. This is very interesting statement. ವೈರಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡ್ತಾವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ animals are suffering from viral diseases. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ರೋಗ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವೈರಸ್ದಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ವೈರಸ್ದಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳೇ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಒಂದು ರೋಗಾಣು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ? ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೈರಸ್. So virus is capable of infecting animals, virus is capable of infecting plants, and virus is also capable of infecting bacteria. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂತನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾವುದೈತಿಲ್ಲೇ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ virus structure or viral structure. A virus is made up of 3 parts: genome, it is genetic material, always it is present in the center of the virus. ವೈರಸ್ದ ಮಧ್ಯಭಾಗದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, genome is nothing but genetic material. The one very important point to remember with respect to the virus, in the virus either DNA is present or RNA is present. That is why ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ DNA ಅಥವಾ RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ DNA ಆ್ಯಂಡ್ RNA ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. either virus contains DNA or it contains RNA. So the DNA or RNA of the virus represents genome or genetic material. Then second one is capsid, another important term, and capsid is made up of protein.
ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಜೊತೆಗೇ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೀನೋಮ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಒಳಗಡೆಗೆ. ಆ ವೈರಸ್ದು ಒಳಗಡೆಗಿರೋ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀನೋಮ್. ದೆನ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಈ ಜೀನೋಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಈಸ್ surrounded by, genome is surrounded by the proteins and that structure is called capsid. ಜೀನೋಮ್ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೀನೋಮದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಎದ್ರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಯದ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ? Capsid is made up of protein. Where it is located? It forms the outer part of genome. outer part of virus. ವೈರಸ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗನ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ವೈರಸ್ದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮಿಡಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಜೀನೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this structure made up of the protein is nothing but capsid. It provides protection to the genome, and genome is the genetic material. Either it is a DNA or it is RNA. Remember, a single virus do not contains both DNA and RNA. Either it contains DNA or it contains RNA. Then coming to the one more character or structure, it is envelope. The envelope is made up of lipid, but this is not the compulsory part of a viral structure. ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಎನ್ವಲಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ವಲಪ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಮೇ ಬಿ absent. When the envelope is present, it is made up of lipid. And this envelope provides additional protection to the virus. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎನ್ವಲಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್. ಸಿ, ಜೀನೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? envelope is present, and this envelope is made up of lipid, and this is providing additional protection. These are the three parts that can be seen in a virus. So what are the parts of a virus? ಒಂದು ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಇರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಂದರೆ ಜೀನೋಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಎನ್ವಲಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್. ಎನ್ವಲಪ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ absent. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ವಲಪ್, ಯಾವಾಗ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ವಲಪ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅಂಥ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರದಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ವೈರಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ವಿಚ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ವಲಪ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, properties of viruses. Viruses are acellular obligatory parasites. Why the term obligatory? Obligatory means dependent, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳವ. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಸಜೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ನಿರ್ಜೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳವ. ಬಟ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಜೀವಿಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವೈರಸ್ಸು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್
ಅನದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಏನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸದ ಅರ್ಥ? ವೈರಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಇರೋಂಥ ಸಜೀವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಸಜೀವಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಸಸ್ ಶೋ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ? ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಶೋ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾನೂ ಬದುಕೀನಿ, ನನಗೂ ಸಜೀವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈರಸ್ಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜೀವಂತ ಇರೋಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ ಸೇರ್ಕೋತದ, ಆವಾಗ ವೈರಸ್ಸು ತಾನು ಸಜೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋತದ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಟು ಶೋ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿಲೆ ವೈರಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಮುಗಿತಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಗದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜೀವ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಯಾವುದರೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ದೇಹ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಲಕ್ಷಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್. ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಸ್ ಕಂಟೇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದೆ, ದ ವೈರಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಜೀನೋಮ್, DNA ಆರ್ RNA. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ವೈರಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Virus contains the genetic material, it is living character. Even viruses are able to cause the diseases. ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರೋವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೋಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್. ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದು ನಮಗೇನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವಾಗಲೇ ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಸು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಓ, ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಜೀವಂತ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ virus do not contains the cell. And one more character here, they do not show respiration. ಇದನ್ನು ಸಾಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಉಸಿರಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ತಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಾ ಜೀವಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕೋಶ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, they are ultra microscopic. What is the meaning? Remember, ultra microscopic means virus can be seen only with the help of electron microscope. ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಾವೇನು ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದೊಳಗೆ, ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ultra microscopic. They can be seen only with the help of electron microscope. ನೋಡ್ರಿ, ವೈರಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ? ವೈರಸ್ಗಳು ಜೀವಂತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ? ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೆನ್ ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು ಬೇರೆ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ನಡಬರ್ಕ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ವೈರಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈರಸಸ್ ಶೋ ಬೋತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದೇ ಶೋ ದ living properties. When they are present outside the living organism, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.